નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आप ज्ञान साधना तथा एनएमएमएस की परीक्षा ने विज्ञान अगत्यना प्रश्नों जोईशुं। तो चलो આપણે चालू करिए। घऊं, चना, वटाणा ए सानु उदाहरण है। तो एना ऑप्शनों आपेला है तमने ए जायद पाक, बी खरीफ पाक, 3 रवि पाक और रोकड़िया पाक। तो एनो जवाब आवशे सी रवि पाक, कारण के वटाणा, घऊं, चना ने वटाणा ए रवि पाकनुं उदाहरण है। चलो આપણે અહીંયા કને જોઈ શકીએ છીએ। બીજો પ્રશ્ન, અનાજના દાણાને તેના ભૂસામાંથી અલગ કરવાની ક્રિયાને શું કહે છે? તો આપણે જોઈએ કે એને પહેલું છે થ્રેશિંગ, ગ્રેડિંગ, મોલ્ડિંગ અને નિંદણ। तो આપણે શું કહેવાય? તો એનો જવાબ આવશે થ્રેશિંગ। ત્રીજો પ્રશ્ન, વરસાદની ઋતુમાં લેવાતા પાકને કયા પાક કહે છે? એના ઓપ્શનો આપણે જોઈ લઈએ। એ રવિ પાક, બી જાયદ પાક, सी વરસાદી પાક અને ડી ખરીફ પાક। તો આ વિકલ્પમાંથી તમારે પસંદ કરવાનો છે, જેનો જવાબ આવશે ડી ખરીફ પાક। ચલો એના પછીનો પ્રશ્ન કે જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા કયા ખાતરનો વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ? તો એ કમ્પોસ્ટ, બી યુરિયા, सी એમોનિયા સલ્ફેટ અને डी સુપર સલ્ફેટ। આ પ્રશ્નના જવાબ માટે તમે પણ તમારા મનમાં ધારતા રહેજો કે કયો જવાબ આવશે, તમને કેટલું આવડે છે એ આઈડિયા આવી જશે અને પછી તમારે જવાબ અંદર જોવાનું છે કે સાચો જવાબ શું છે। તો વિડીયો જે છે એ તમે ચાલતો હોય ત્યારે સાથે સાથે તમે પણ મનમાં જવાબ આપતા રહેજો એટલે તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી જાય। તો આપણે અહીંયા જવાબ આવશે એ કમ્પોસ્ટ। કઈ સિંચાઈ પદ્ધતિમાં પાણીનો બચાવ થાય છે? तो ए માટલા पद्धति, पियत पद्धति, धोरिया पियत पद्धति, टपक सिंचाई पद्धति के एके नहीं? तो जवाब आवशे सी टपक सिंचाई पद्धति। चलो एना पछी नेक्स्ट, खेतर में मुख्य पाक साथे उगती बिनजरूरी वनस्पति ने शू कहेवाय? तो एने आंतरपाक, मुख्य पाक, रोकड़ियो पाक के नींदण? तो जवाब आवशे डी नींदण। चलो एना पछीनो प्रश्न, पाक उत्पादन पद्धति में प्रथम रीत कई है? रोपणी, सिंचाई, भूमि ने तैयार करवी के नींदण थी रक्षण? तो सौथी पहलू शू आवशे? तो कि भूमि ने तैयार करवी। चलो नीचेनामांथी कयुं कृत्रिम खातर नथी? तो अहींया कने आपणे एना ऑप्शनो जोई लईए। यूरिया, एमोनियम सल्फेट, छाणियुं खातर के सुपर फॉस्फेट? तो आ विकल्प जोईने तमने ख्याल आवी जशे। तो जवाब आवशे सी छाणियुं खातर। एना पछीनो प्रश्न है, भारत में वरसादनी ऋतुनो समयगाळो सामान्यतः कयो होय छे? तो वरसाद क्यारे थाय छे भारत में एवुं आपणे पूछेलुं छे। तो एनी ऋतुनो समयगाळो आपणे जोईए। सौथी पहेला जून थी ऑक्टोबर, ऑक्टोबर थी मार्च, जून थी ऑगस्ट और जून थी सप्टेम्बर एवुं आपणे छे विकल्प। तो जवाब आवशे डी जून थी सप्टेम्बर। ए आपणो साचो जवाब छे। चलो एना पछी आपणे जोईए पछीनो प्रश्न, तो शीतळानी रसीनी शोध कोणे करी हती? तो आपने बधाने भणवामां आवी ज गयुं छे, खबर छे। चलो आपणे जोईए। एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोशे के एलेक्जेंडर फ्लेमिंगो? तो कोणे शोध करी थी? तो एडवर्ड जेनर। ए आपणो साचो जवाब आवशे। चलो पछीनो प्रश्न, कया सूक्ष्मजीव नाइट्रोजनना स्थापनमा मदद करे छे? तो आपणे जोईए। ए राइजोबियम, बी अमीबा, सी प्लाज्मोडियम और डी यीस्ट? तो जवाब आवशे ए राइजोबियम। एना पछीनो प्रश्न है, डेंग्यू रोग कया मच्छरना करड़वाथी थाय छे? तो अपने डेंग्यू रोग विषे जोईए। तो पहला आवशे अहींया मादा एनोफिलिस, मादा एडिस, मादा क्लिक अने ज़ूफिलिक। तो जवाब आवशे मादा एडिस। आपणो साचो जवाब छे बी। ए साथे साथे तमे बीजा विकल्पो पण अहींया कने साथे साथे विचारता रहेजो, जेना कारणे तमने एक्ઝેક્ટ ख्याल आवी जाय के आपणो जवाब शुं आवशे। चलो एना पछीनो प्रश्न, मलेरिया माटे जवाबदार प्रजीव कयो छे? तो एमां ए पेरामीशियम, बी अमीबा, सी प्लाज्मोडियम के एनोफिलिस? तो जवाब आवशे सी प्लाज्मोडियम। पछी टाइफॉइड माटे कोण जवाबदार छे? तो अहींया जोईए। ए वायरस, बी प्रजीव, सी फूग, डी बेक्टेरिया? तो जवाब आवशे डी बेक्टेरिया। लुई पास्चरे आथवणनी शोध क्यारे करी हती? तो अहींया कने आपणे आपेलुं छे कि ईस्वीसन 1857 में, 1847 में, 1855 में के पछी 1854 में। तो आपने खबर होवी जोईए कि लुई पास्चरे जे शोध करी थी आथवणनी ए 1857 में करी थी। नीचेना पैकी कयुं प्रजीव नथी? तमारे ए जोवानुं छे। आपणे विकल्पो आपेला छे, एमांथी प्रजीव नथी एने आपणे शोधवानुं छे। तो आपणे सौथी पहेला जोईए अमीबा, बीजुं छे पेरामीशियम, सी प्लाज्मोडियम, डी पेनिसिलियम। तो तमे जोई शको छो अहींया कने कि अमीबा, पेरामीशियम, प्लाज्मोडियम, पेनिसिलिन आ 4 विकल्प आपेला है। तो एमां पहला 3 जे छे ए नथी, जे चौथो छे ए नथी पेनिसिलियम। डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंगोए शानी शोध करी हती? तो पेनिसिलिननी, शीतळानी रसीनी, आथवणनी के हड़कवानी रसीनी? तो एमां आवशे पेनिसिलिननी।
ચલો એના પછી વાસી કે ભીની બ્રેડ ઉપર જોવા મળતી ફૂગને શું કહેવામાં આવે છે? તો એની અંદર સૌથી પહેલાં મોલ્ડ, ઈસ્ટ, મશરૂમ કે શેવાળ. તો આપણે જોઈએ અહીંયા કને કે એ મોલ્ડ છે આપણો. ચલો એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે હેપેટાઇટિસ એ રોગ કોના દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશે છે? તો આપણે એના જવાબ જોઈએ. હેપેટાઇટિસ એમાં અંદર પહેલો વિકલ્પ છે પાણી, હવા, ખોરાક કે નહીં. તો કયા માધ્યમ દ્વારા આપણા શરીરમાં આવે છે? તો એનો જવાબ આવશે એ પાણી. ચલો એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે કે વીજળીના ચમકારા દ્વારા કયા વાયુનું જમીનમાં સ્થાપન થાય છે? તો વીજળીના ચમકારા દ્વારાની અંદર જોયું કે હાઇડ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઓક્સિજન કે નાઇટ્રોજન. તો નાઇટ્રોજન. એના પછી સૂક્ષ્મ જીવો જોવા માટે શાની જરૂર પડે છે? તો એના વિકલ્પો જોઈએ. માઇક્રો કેમેરાની, દૂરબીનની, સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની કે વીજાણુ. તો સી સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની જરૂર પડે. ચલો એના પછીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે એ આપણે જોઈએ છીએ કે નીચેનામાંથી કયો પુનઃપ્રાપ્ય કુદરતી સંસાધન છે? તો આપણે જોઈએ કે એ કુદરતી વાયુ, સૂર્યપ્રકાશ, કોલસો કે પેટ્રોલિયમ. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો કે તમારો સાચો જવાબ છે બી આવશે, સૂર્યપ્રકાશ. નીચેનામાંથી સ્વચ્છ બળતણ કયું છે? તો અહીંયા કને આપણે જોઈએ પેટ્રોલ, સીએનજી, ડીઝલ કે છાણા. તો આપણો જવાબ આવશે બી, સીએનજી, જે સ્વચ્છ બળતણ છે. નીચેનામાંથી માનવ સર્જિત કયું સંસાધન છે? તો આપણે જોઈ લઈએ માનવ સર્જિતનો પથ્થર છે, પાણી છે, જમીન છે કે ટેલિવિઝન છે. તો પથ્થર, પાણી અને જમીન નથી, પણ આવશે શું? ટેલિવિઝન આપણો સાચો જવાબ આવશે. ચલો એના પછી આપણે જોઈએ કે પેટ્રોલિયમ શબ્દ પેટ્રા અને એલિયમ પરથી મળી આવ્યો છે. તેમાં પેટ્રા એટલે શું કહેવાય? તો અહીંયા કને આપણે એનો પ્રશ્નના જે વિકલ્પો છે એ જોઈએ. પેટ્રોલિયમ શબ્દનો અર્થ અહીં આપેલો છે પેટ્રા અને એલિયમ. અહીંયા તમે જરાક ધ્યાનથી વાંચજો એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે પેટ્રોલિયમ શબ્દની વાત છે. તો તેલ, પેટ્રોલ, ખડક કે પાળ. તો અહીંયા કને આપણને સાચો જવાબ આવશે ખડક. એટલે કે જે પેટ્રા છે એ ખડક છે અને ઓલિયમ એટલે કે તેલ છે. એના આધારે આ શબ્દ બન્યો છે. તો કારખાનાઓમાં બળતણ તરીકે કયો પદાર્થ વપરાય છે? કારખાનાઓની અંદર તમે જોઈ શકો છો કોલટાર, ઝીંક, કોલગેસ કે કોક. તો જવાબ આવશે કોલગેસ. ઘરમાં વપરાતો ગેસ કયા પ્રકારનો હોય છે? આપણે જોઈ લઈએ એના વિકલ્પો. સીએનજી હોય છે, એસએનજી હોય છે, સીએનજી, એલપીજી, એલપીડી કે એલપીજી. તો સાચો જવાબ આવશે એલપીજી. આપણે ઘરમાં વાપરીએ છીએ એલપીજી ગેસ છે. ચલો એના પછી સીએનજીનું પૂરું નામ શું છે? તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે કમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, કમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, કમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ અને સી છે કમ્પ્રેસ્ડ નેચર ગેસ. તો અહીંયા કને આ ચારે વિકલ્પ છે આમ તમને સમાન જેવા લાગે છે, પણ જો તમે ધ્યાનથી વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે સી કમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ જવાબ આવશે. મૃત વનસ્પતિના અવશેષમાંથી શું બને છે? તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઓક્સિજન બને, કાર્બન, કોલસો કે ડીઝલ. શું બને છે? તો સાચો જવાબ આવશે કોલસો. મૃત વનસ્પતિમાંથી કોલસો બને છે. રોડને સમતલ કરવા માટે કઈ પેટ્રોલિયમ પેદાશનો ઉપયોગ થાય છે? તો વિકલ્પ તમે જોઈશો કે ગ્રીસ, પેટ્રોલ, બિટ્યુમિન કે કોલસો. તો એની અંદર તમને જવાબ આવશે બિટ્યુમિન, જે તમે જોઈ શકો છો. ચલો પદાર્થના દહન માટે કયો વાયુ જરૂરી છે? તો અહીં આપણે જોઈએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, બી ઓક્સિજન, સી નાઇટ્રોજન કે હાઇડ્રોજન. તો દહન કરવા માટે એટલે કે એને બાળવા માટે કયો વાયુની જરૂર પડે? તો આપણને ખબર છે કે ઓક્સિજન. ચલો એના પછી નીચેનામાંથી કોનું જ્વલન બિંદુ સૌથી નીચું હોય છે? એલ્યુમિનિયમનું, કાગળનું, ડીઝલનું કે પૂંઠું. કયું છે એ નીચું હોય? તો ડીઝલ છે, જલ્દી બળે એટલે ડીઝલનું. નીચેનામાંથી કોણ વિદ્યુતનું સુવાહક છે? વિકલ્પ જોઈએ કાગળ, પાણી, હવા કે પછી પ્લાસ્ટિક. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પાણી છે એ વિદ્યુતનું સુવાહક છે. એમાંથી વિદ્યુત સરળતાથી પસાર થાય છે એટલે આપણને ખબર છે કે પાણી છે એ એનું સુવાહક છે. ચલો એના પછી મીણબત્તીની જ્યોતનો પીળો રંગ શું સૂચવે છે? તો મીણબત્તીની જે જ્યોતના અલગ અલગ રંગ છે એમાં જોઈએ સંપૂર્ણ દહન, અપૂર્ણ દહન, ધીમું દહન કે નહીં. તો એનો જવાબ આવશે બી અપૂર્ણ દહન. ચલો એના પછી પદાર્થનું સંપૂર્ણ દહન કયો રંગ દર્શાવે છે? જો સંપૂર્ણ દહન થઈ જાય તો કયો રંગ હોય? લીલો, ભૂરો, પીળો કે કેસરી. તો જવાબ આવશે ભૂરો. નીચેનામાંથી કયું વાયુ સ્વરૂપનું બળતણ છે? તો આપણે જોઈ લઈએ એના ઓપ્શનો કે કેરોસીન, લાકડું, સીએનજી કે ડીઝલ. વાયુ સ્વરૂપમાં શું હોય છે? તો વાયુ સ્વરૂપમાં હોય છે સીએનજી. ચલો એના પછી સલ્ફર અને નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ પાણી સાથે ભળવાથી શું થાય છે? તો સલ્ફર અને નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ જો પાણી સાથે ભળી જાય તો શું થાય છે? કેવી પ્રક્રિયા થાય છે? તો વરસાદ પડે, આગ લાગે, એસિડ વર્ષા થાય કે ધુમ્મસ થાય. તો આપણને ખબર જ છે કે એ એસિડ વર્ષાની નિશાની સૂચવે છે એટલે જવાબ આવશે સી એસિડ વર્ષા. ચલો એના પછી આગ બુઝાવવા માટે શાનો ઉપયોગ થઈ શકે નહીં? એ તમારે ખાસ જોવાનું છે કે શાનો ઉપયોગ થઈ શકે નહીં. તો CO2નું એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઓક્સિજનનો, પાણીનો કે પછી રેતીનો. શેનો ન થાય? તો આપણને ખબર છે કે કોનો ન થાય એ આપણને ખબર અહીંયા જાણીએ છીએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, પાણી છે, રેતી છે, એ બધા એના થાય છે, પણ ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થતો નથી કારણ કે ઓક્સિજનના કારણે તો આગ વધુ લાગે એટલે આવશે O2. ચલો એના પછી છે બળતણનું કેલેરી મૂલ્ય દર્શાવવા માટેનો એકમ કયો છે? તો બળતણનું કેલેરી મૂલ્ય તમારે જો દર્શાવવું હોય
તો એનો એકમ તમને અહીંયા કને જોઈ શકો છો કે કેજી કેએચ, કેજી કેજે, કેજે કેએચ અથવા તો કેજે કેએમ. હવે બળતણ જે છે એ કિલોગ્રામના માપવામાં આવે છે, એટલા માટે તમને સી અહીંયા સાચો વિકલ્પ છે કેજે એટલે કે કિલો જૂલ પ્રતિ કિલોગ્રામ. અહીંયા કેજે એટલે કે કિલો જૂલ પ્રતિ કિલોગ્રામ જે છે એ અહીંયા કને તમારો જવાબ આવશે. ચલો એના પછીનો આપણે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે છે એ જોઈએ. અહીંયા ચારે ચાર વિકલ્પો શેના માટેના છે એ પણ તમે સમજી શકો છો અને જોઈ શકો છો. ચલો એના પછી સીએનજી બળતણનું કેલેરી મૂલ્ય કેટલું હોય છે? તો સીએનજી બળતણ જે છે એ બળતણનું કેલેરી મૂલ્ય તમને અહીં આપેલું છે કે 55,000 કેજે પ્રતિ કેજી, 45,000 છે, 50,000 છે કે 25,000 છે. વિકલ્પો જે છે અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો. આગળ આપણે કેલેરીનું જોઈ જ લીધું છે. વિકલ્પ આવશે કિલો જૂલ પ્રતિ કિલોગ્રામ, પણ આવશે 50,000 કિલો જૂલ પ્રતિ કિલોગ્રામ. પેટ્રોલ બળતણનું કેલેરી મૂલ્ય કેટલું હોય છે? તો પેટ્રોલ બળતણ જે છે એનું કેલેરી મૂલ્ય છે 45,000 છે કે 25,000 છે, સી 7,000 છે કે પછી 40,000 છે. આપણે વિકલ્પ છે એ પસંદ કરવાનો છે. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો કે પેટ્રોલનું જે કેલેરી મૂલ્ય છે એ 45,000 કિલો જૂલ પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ દહનશીલ નથી? દહનશીલ નથી એટલે કે પોતે સળગતો નથી. તો કાગળ, પૂંઠું, તાંબુ કે લાકડું? તો તમે ચલો આપણે મળીશું હવે